سر یہ بتائے گا سب سے پہلے تو کہ بات سنگل پیرنٹنگ پر آ ہی کیوں رہی ہے، مشکلات کیوں اس طرح سے بڑھ رہی ہیں کہ جو دو لوگ آپس میں خوبصورت رشتہ بنتا ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کی شادیاں سال 3 مہینے پہ بات پہنچ گئی ہے کہ ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ جن کی شادیاں 3 مہینے تک نہیں چلی ہیں، یا وہ لوگ جن کا بیبی ہو جاتا ہے، بیبی ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس قدر مسائل، اس قدر عدم برداشت ہو جاتی ہے کہ بچوں کا بھی نہیں سوچا جاتا اور جو دو پارٹنرز ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے کہ سنگل پیرنٹنگ اب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اگر دو پارٹنر اگر سپریٹ ہو جاتے ہیں، ڈائیورس ہو جاتی ہے، اس کو سنگل پیرنٹنگ کہیں گے. بچہ جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشن کو برباد کرتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے. سیکنڈ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بھی سنگل پیرنٹنگ کی طرف ہو جاتی ہے بات، اور بچے کو سیکریفائز کرتا ہے. اور تیسرا ہے کہ جب ہمارے آج کل جو مسئلے ہوئے ہیں وہ جو ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ کمانے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور سارے واپس نہیں آتے، اور وہ ان سے جو اسپاؤس ہے اس کو سنبھالنا پڑتا، اس کی مدر کو سنبھالنا پڑتا بچہ، وہ بھی سنگل پیرنٹنگ کے اندر آتا ہے. تو اس کے اندر اب دیکھو کہ اگر کوئی سپریشن ہو جاتی ہے، اور بات ہے کہ سنگل پیرنٹنگ سے سپریشن ہوتی ہے، بچہ اگر باپ کے پاس زیادہ پاس ہے اور باپ کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور تو اس میں باپ کیونکہ ہوتا ہے وہ معاشی طور پہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تو وہ معاشی طور پہ اس کو اچھے سے سنبھال سکتا ہے اور اس کی اچھی پرورش کر سکتا ہے. اور اگر باپ جوان ہوتا ہے اور اس عمر میں ہوتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جب بھی کوئی اپنا پارٹنر سلیکٹ کرے اس بات کو باور کروائے کہ وہ اس کو بلکہ ایون بات ایسا ہے کہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے کہ آپ یہ بچوں کے معاملات کو کیسے دیکھتا ہے، اور وہ سیکریفائز نہ ہو، تو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو. اس کے اندر جو ایک بدلاؤ آیا وہ ایک سنگل پیرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ نہ آئے، اس کے اندر وہ ایک ڈیفیشنسی کی فیلنگ نہ آئے اس کو. تو آج کل کی جو وجوہات کی وجوہات میں یہ کہوں گا کہ وجوہات عدم برداشت بھی ایک ہے، اور دوسری ایکسپیکٹیشن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اس سے اتنا زیادہ ایکسپٹ کروا دیا ڈائیورس کو، اتنا زیادہ اس کو ایک ٹریڈیشن بنا دیا کہ ڈائیورس کو لینا کوئی بڑی بات نہیں. پہلے ڈائیورس کو لوگ بڑا کرتے تھے، معاشرے بڑا کرتے تھے، ڈائیورس جو ہے وہ ایک شرط سمجھی جاتی تھی، لعنت سمجھی جاتی تھی. اب ڈائیورس بڑا مسئلہ نہیں سمجھا گیا. جی بالکل. اور دین اسلام میں اللہ کے نزدیک جو ہے حلال جائز کاموں میں سب سے برا کام ہی جو ہے وہ ڈائیورس ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں اس کو بہت گلوریفائی کر کے بھی دکھایا جا رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں بھی دیکھی ہم نے، فوٹو شوٹ اس طرح کے ہم نے دیکھے ہیں جس پہ ڈائیورس کے بعد پارٹی کی جا رہی ہے، الگ سے اسپیشل جو ہے یہ شوٹ کیا جا رہا ہے کہ ناؤ آئی ایم ڈائیورسڈ. اس چیز کو انجوائے کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے. حالانکہ ایک ٹرامیٹک جو ہے فیز ہوتا ہے لائف کا، اگر دو لوگ الگ ہو جاتے ہیں تو obviously ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے، ایموشنلی ہم بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں ہمارے اس کے ساتھ ساتھ. اور وہ لوگ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ پھر کس طرح سے پہلے ہم عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ آخر اس کی بچے کی جو ہے وہ کس کی سرپرستی میں بچے کی پرورش ہوگی. اور بچہ جو ہے وہ ان سارے چیزوں کو، کیونکہ بچے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور پھر ان کی جو مائنڈ ہے ان کے اندر ایک ٹراما رہ جاتا ہے اور وہ بٹ کر رہ جاتے ہیں. نہ ان کو پوری ماں کی توجہ، ماں کی محبت مل پا رہی ہوتی ہے، نہ پورے والد کی توجہ مل پا رہی ہوتی ہے. دیکھیے پیرنٹس میں ماں کا ایک لیبر رول ہے، باپ کا ایک لیبر رول ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی ماں کے ساتھ بچہ سروائو کر جائے گا تو باپ کی شخصیت سے محروم ہو جائے گا، جس سے دنیاوی معاملات سے محروم ہو جائے گا. صرف اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، جہاں جہاں جاتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، اپنا پہلے اسکول جاتا ہے، اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ سے جب بات نہیں آ رہا ہوتا ہے، اگر ماں کے ساتھ بچہ چلا گیا ہے، ماں کے ساتھ اس کو ضرورت دی جاتی ہے، تو obviously وہ باقی دوست اس کے جو کلاس کرے ہوتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد کیوں نہیں آتے،
आपके फादर मीटिंग में क्यों नहीं आते, तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट आना शुरू हो जाता है कि बाकी मेरे तो वालिद नहीं है या वो सेपरेट खेलते हैं ये दोनों, तो उसको समझने में बड़ा मुश्किल होता है। जब कम्प्लेक्स में चला जाता है, उस कम्प्लेक्सिटी में उलझ जाता है, तो वो अपनी चीजों को ध्यान से नहीं दे सकता, जिसको ध्यान देना है, पढ़ाई को ध्यान नहीं दे पाता, वो अपनी सोशल ग्रूमिंग को ध्यान नहीं दे पाता, उसके अंदर बहुत सारे कम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। वो इस तरह से अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से निखार नहीं ला सकता कि जहाँ बात सकती है सर पे छावा भी है उसका, और वो बात जो है ना वो आपको वो जो सूरज की रोशनी से बचाता है, वो मसाइल से बचाता है, वो आपको बुनियादी मुश्किलात से बचाता है, माँ आपको सुकून देती है, माँ के साथ आप तवज्जो देते, तो दोनों बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक बच्चे जब ये चीज आ जाती है जबकि एक ना है। बिल्कुल, और ऐसा भी हम देखते हैं कि फिर ऐसे बच्चे जो हैं बड़े होकर किसी ना किसी ट्रॉमा में फंस कर रह जाते हैं। अपने जो चाइल्डहुड के जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो अच्छे ना होने की वजह से हमने ऐसे भी देखा है कि बहुत से लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है इस वजूहात पर कि उनके पेरेंट्स की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या उनकी या फादर ने मदर को जो है मारपीट की, या मदर ने चीट किया। ये सारी चीजें जो है एक हम देखते भी हैं, अगर रिकॉर्ड का हिस्सा भी हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं उनका फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो जाता है अगर उनको सही ट्रैक पर ना लाया जाए। इसके अलावा क्या क्या सिंगल पेरेंटिंग के चैलेंजेस हैं? ये ठीक है आप दो लोग अलग हो गए हैं, और अलग रहते हुए किस तरह से बच्चे की एक बेहतर परवरिश की जाए, और इसमें मजीद कौन कौन से चैलेंजेस होंगे? बड़ा मुश्किल होता है कि नेचुरली डिजर्व करना, लेकिन जब सेपरेट हो रहे हैं तो आपने सेपरेट होने की वजह से आप चाहे बहुत ही क्रिटिकल है, माना किसी एक पार्टनर का कसूर हो, माना ये किसी वजह से वो सेपरेट हो रहे हैं तो उसके बिना उनका गुजारा नहीं है, तो लेकिन अगर उनके बच्चे हैं, उनका कोई बच्चा है, तो उनको जो माँ है उसको ना चाहते वो बाप की तारीफ करने, उनको बेटा आपके वालिद बहुत अच्छे हैं, वो बहुत आपका फिक्र करते हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बेटा कुछ वजूहात है जिनकी वजह से हम अलहदा हो रहे हैं, हम अलहदा रहेंगे। अच्छा, सेम गोज़ विद द मदर, बाप को भी चाहिए कि ये अपनी उसकी मदर की तारीफ करे तो बोल देता है आपकी माँ बहुत अच्छी है, आपका ख्याल रखती है, वो आपको कितना प्यार करती है, तो हम अलहदा हो रहे हैं। तो ये सिचुएशंस जो है वो अपना रिश्ता निकालते हुए ये ध्यान रखते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। ये जो अल्फाज बोलेंगे इसका बहुत असर होगा उसके दिमाग पे। अगर बाप का है तो माँ को विलन बना सकता है, अगर बच्चा बाप के साथ है उसको, और अगर बच्चा माँ के साथ होता है तो वो ननिहाल वो ददियाल को विलन बना सकता है, वो बाप ननिहाल को विलन बना सकता है। तो बच्चों के माइंड में भी एक हीरोइज्म आ जाती है और एक विलन आ जाती है। अच्छा, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो अगर आप अलग हो गए हैं तो फिर भी जो रिस्पेक्ट आपने अपने एक्स पार्टनर को देनी है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, स्पेशली आपके बच्चे के सामने। आप अपने बच्चे के सामने जो है अपने पार्टनर की, एक्स पार्टनर की तारीफ कर दें, उससे जैसा आपने अभी कहा कि आप ये कहें कि आपकी मदर अच्छी हैं, या फादर ये कहें कि आपके जो मदर जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, आपका ख्याल रखती हैं, ये सारी चीजें। लेकिन हम ये देखते हैं कि बाज़ एग्रेशन की वजह से हम बच्चे के माइंड में ऐसी चीजें इंजेक्ट कर रहे होते हैं कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारे पापा नहीं अच्छे हैं, उनसे बात नहीं करनी, ये भी हो जाता है, मिलना नहीं। बहुत से खवातीन बच्चों को नहीं मिलने दे रही होती हैं अपने फादर से, या अगर बच्चे वालिद के पास हैं तो ये भी हमने देखा है कि बच्चे जो है उनको नहीं मिलने दिया जा रहा होता, इजाजत नहीं होती है, फिर उनकी स्टेप मदर उनको देख रही होती है, उनकी टेक केयर कर रही होती है, सारा कुछ हो रहा होता है, तो फिर बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं इसके। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन चैलेंजेस में देखो मैं बात को डिस्कशन भी कर रहा था किसी से, तो उससे ये बात की तो हमें ना जब बच्चा सिंगल पेरेंट में चला जाता है तो इसको सोशलाइज करना, इसको घर में नहीं रखना, इसको बाहर निकालना, लोगों से मिलवाना, इसके रिश्तेदारों से मिलवाना। तो मुझे अगर माँ के पास बच्चा तो उसको अपने बाप के रिश्तेदारों से भी मिलवाना, उसके रिश्तेदार तो है लेकिन हम यहाँ भी सेपरेट हुआ, लेकिन रिश्ते तो सेपरेट नहीं हुआ ना। उसकी दादी है, उसका दादा है, उसके ताया है, उसकी चाची है, उसकी चच्चू है, ये उनके रिश्ते हैं। बच्चों के रिश्ते जरूर है, इन रिश्तों से दूर ना किया जाए।
اور یہ فیملی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی جو ایگو ہے اس سے باہر نکل کر اس بچے کی پوری زندگی ہے، اس بچے کی پوری یونیورس ہے اور اس کا حق ہے کہ اس یونیورس کے اندر اپنے حساب سے رہے، اس کے اندر کمپلیکسز ہے. تو اس کے پیرنٹس کی سپریشن کی وجہ سے جو اس کے اندر کمیاں ہے اس کا جو آخر میں آخرت میں جب حساب ہوگا تو پیرنٹس کو حساب ہوگا کہ آپ نے اس کی زندگی کیوں خراب کی. تو میں نے یہ دیکھا کہ خاتون اپنے بچے کو جب اس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی مدر اس کو کہتی ہے کہ دیکھو آپ کی بھی زندگی بالکل میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے بیٹا کہ وہ بھی یتیم ہو گئے تھے. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ اس کو اٹیچ کر دیں. ایک لکھنا ایک ریمیڈی ہے، ایک فارسی کا سوچ کتنا پیارا سا بنایا اور سمجھایا اس کو کہ دیکھیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس بھی نہیں رہتے تو ان کی پرورش کسی اور نہیں تھی. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے چیزیں بالکل مینجمنٹ بہت ضروری ہے اور کمیونیکیشن بہت زیادہ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے کہ آپ بچے کو سمجھائیں اچھے طریقے سے. اچھا یہ تو ہم نے ڈسکشن کی بچے کی، آگے اس کی کریکولم ایکٹیویٹیز پہ بھی فرق پڑتا ہے، ایکیڈیمک پرفارمنس جو ہے اس کی وہ جو ہے اتنی بہتر نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے ایسے بچوں کی یا تو بہت زیادہ برائٹ ہو جاتے ہیں، بریلینٹ بچے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ڈل بچے ہوتے ہیں، وہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. اور جو ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وجوہات یہی ہوتی ہیں، فیملی پرابلمز ہوتی ہیں، پیرنٹس کی پرابلم ہوتی ہیں. لیکن ایک وہ خاتون جس نے ڈائیورس اب لے لی ہے یا اس کو ڈائیورس دے دی گئی ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یا اس نے خلا لی ہے، جو بھی ہے، اب اس کے لیے کتنے زیادہ چیلنجز ہیں. سب سے پہلے تو فائنینشلی جو ہے سٹریس ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو اکیلا پالنا کس قدر مشکل ہے. obviously اگر ہم کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے پاس واپس جا رہے ہیں ڈائیورس کے بعد، تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تانے بھی مل رہے ہوتے ہیں یا آپ کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتے کہ پیسے کس طرح سے مانگیں. پھر خواتین جو ہیں وہ جو جابینس ہیں، جو جاب کرتی ہیں، obviously انہوں نے اپنی جاب کو بھی اتنا ٹائم دینا ہے تو ہی ارننگ ہوگی. فائنینشیل سٹریس بھی اتنا زیادہ ہے، بچے کو بھی دیکھنا ہے. پھر اس کو کس طرح سے مینج کیا جائے؟ تو پہلی تو بات یہ کہ پہلے دور اور سے جب بہت کم ہوا کرتا تھا اور خواتین بھی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوا کرتی تھی، تعلیم عام نہیں تھی. اب تعلیم عام ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹنرز کو ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے اور ایجوکیشن بہت ضروری ہے تاکہ اللہ معاف کرے کل کے یہ مسائل جو کہ اب سوسائٹی کا حصہ ہے. ویسے میں چاہتے ہوئے آپ اس چیز کو سب کرنا پڑے گا کہ سپریشن بہت زیادہ ہے، ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہے. تو اللہ معاف کرے ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اگر سچویشن آتی ہے تو آر وی ہیو دیٹ مچ ایجوکیشن سے ہم اپنا آپ کا لگا کے پورے ہو سکتے ہیں. تو فیمیل کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، اسکلڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے وہ ظاہر سی بات ہے جب بچہ اڈلٹ ہے تو وہ چیزوں کو سمجھے گا اور وہ اپنی ماں کی تعریف کر سکتی ہے اگر وہ اڈلٹ ہے، اگر وہ سمجھنے کے قابل ہے. اگر بہت چھوٹا ہے تو اس پر فیملی مینجمنٹ چاہیے ہوگی. اس سے نانی اگر زندہ ہے تو وہ زیادہ ٹاس ہوتی ہے نانی اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہ ان کے پاس چھوڑ کر اپنے جاب پہ جا سکتی ہے یا پھر اس کے سینٹر جگہ اس کو وہ دیکھنا پڑیں گے. تو میرے خیال میں اگر وہ جاب پہ نہیں جا رہی، وہ کما نہیں رہی، وہ ماسی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہو رہی، تو اس سے اچھے خاصے مسائل ہو سکتے ہیں. اس کی اپنی زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے، اس کا بچہ بھی اس سے سفر کرے گا. اور بالکل آپ کی وجہ بالکل بجا ہے کہ جب آپ واپس اپنے لے کے آتے ہیں تو اگر آپ کے اور بہن بھائی جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تو اس چیز کو اچھا پسند نہیں کرتے کہ ہمارا اب بجٹ ان دونوں میں ڈیوائڈ ہوگا، اس کے بچے کو بھی ڈیوائڈ ہوگا اور اس کو بھی ڈیوائڈ ہوگا. تو کہیں نہ کہیں یہ سوچ آ جاتی ہے اگر ایک اچھی بریک اپ نہیں ہوا فیملی کا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جو سنگل پیرنٹ ہے اب وہ اپنے بچے کی ڈسپلن، اس کے لیے باؤنڈریز کس طرح سے سیٹ کرے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جاب پہ آپ جا رہے ہیں، پیچھے آپ کو آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں. ہم بعض اوقات ہوتے ہیں بچے بہت زیادہ شرارتی ہو جاتے ہیں، مائیں کام پہ ہوتی ہیں، پیچھے سے فون آ رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے سر پھاڑ دیا، کہیں پہ لڑ کے آ گیا، کیونکہ وہ ایک ایگریشن بچے کے اندر بھی آ جاتی ہے. تو اس پہ کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جائے، کس طرح سے ہم ڈیل کریں اور
बच्चे के लिए जो डिसिप्लिन है, ताकि जो बच्चा है उसकी अच्छी परवरिश हो सके, वो डिसिप्लिन बच्चा हो, वो इस तरह का उसका बिहेवियर ना हो कि वो दूसरों के साथ लड़ता फिरता रहे। तो इसमें किस तरह की बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए एक सिंगल पेरेंट को? देखिए, सिंगल पेरेंट से इसमें बाउंड्रीज तो नहीं सेट कर सकते। अगेन इसमें सारी की सारी है, इसको कहते हैं कि हम जब डाइनिंग कल्चर था ना, डाइनिंग कल्चर ये होता है कि आप जब खाना खा रहे होते हैं तो तब आप बच्चों के साथ मसला कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, कंसल्टिंग कर रहे होते हैं। तो जब घर में माहौल है कंसल्टेशन का, घर में माहौल है बात करने का, घर में माहौल है कि जब सब बैठे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बात, कल से उनके साइड के रखकर वो कल्चर जो था ना, उसमें बच्चे की परवरिश हुआ कर सकती थी। बच्चे कहानियां सुनते थे, बच्चे कहानियां सबक अमूज कहानियां सुनते थे, तो वहाँ पे ब्रॉटअप इसका अच्छा होता था। उसका इसके अंदर एक तहम्मुल, इसके अंदर बर्दाश्त, इसके अंदर सलीका, इसके अंदर जो है अदब का एक पहलू लाया जाता है। तो वो आजकल के जो मसले सभी स्टार्ट हो गया, करीब काउंसलिंग सेंटर्स खुल गया और साइकियाट्रिस्ट का नाम ही नहीं सुना करते थे लोग। अब साइकियाट्रिस्ट जो है ना, उनकी दुकानें खुल गई इसी वजह से। तो अब घर में आपकी साइकोलॉजी का काम नहीं हो रहा। घर में लोग मोबाइल सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग के एक वीडियो आई, दूसरी वीडियो आई, तीसरी वीडियो आई, दिमाग की रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रही। दिमाग की रजिस्ट्रेशन होगी जब एक ही बात होगी, एक ही बात सुनी जाएगी। हमारे साथ ऐसे भी है कि पहले जो है खवातीन के पास इस तरह से इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, हर वक्त मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो कोई ना कोई जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी या कभी लड़ाई हो जाती थी, तो ये नहीं होता था कि फौरन से गुस्से में आके आपने फोन जो है वो कर दिया है, भाइयों को कर दिया है, मदर को कर दिया है या हस्बैंड ने कर दिया अपनी फैमिली को कि ये मसला हो गया, ये आके सोल्व करें। ऐसा होता था कि वो लड़ाई तो हो गई है और शाम तक जो है वो ऑब्वियसली उसको आप इतनी हाइप नहीं हो रही होती थी उसकी, शाम तक आके दोनों का जो मूड है वो बेहतर हो जाता था, दोनों की जो है इस चीज पे वो जाती थी कि चले अच्छा मामला रफा दफा करनी। लेकिन अब हमारे पास जो मोबाइल की अवेलेबिलिटी है, इसके यकीनन एक ये नुकसान भी है कि इस तरह का कोई मामला होता है, हम फौरन करते हैं कि माँ इसने मुझे मेरे साथ ये कर दिया, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा। और इस तरह करके जब दो फैमिलीज जो हैं उसमें बाजुका, तो वैसे तो फैमिलीज का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि दो लोग जब जुड़ते हैं तो दो फैमिलीज जुड़ती हैं, तो मामला जो है बड़े मिलकर सुलझा देते हैं। लेकिन बाजुका की उल्टा भी पड़ जाता है। हमने ये ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जो है जो लड़का है उसके जो साले हैं या जो भी है बहनोई वगैरह हैं, वो सारे आके मिलके मारपीट शुरू हो जाती है, मसला जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि हम जो है फौरन से दूसरों को एंगेज कर लेते हैं अपने रिलेशन में। हालांकि पहले तो ये होता था कि, और होना भी ऐसा चाहिए कि अगर दो लोगों की बात है, लड़ाई है मियाँ बीवी की स्पेशली, तो उसमें दोनों जो है दूसरों को इन्वॉल्व ना करें, खुद पहले कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए मेरा भी मानना है, मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैं ये समझता हूँ कि जो एक रिश्ता चल रहा था तो ये 3 लोगों की वजह से चल रहा था। खातून ने जब मोबाइल देखना, खातून का उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है उस रिश्ते को चलाने के लिए, लड़के की माँ और लड़की की माँ, और ये 3 लोग हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस रिश्ते को चलाने के लिए। लड़की की माँ और लड़के की माँ, मतलब उसकी सास, उसकी अपनी माँ और उसकी बेस्ट फ्रेंड, मैं लड़की की तरफ से अगर बात करूँ तो 3 उसके 3 लीडर्स होते हैं। आपको आपकी सास कैसे ट्रीट कर रही है, आपकी माँ आपकी शिकायतों को कैसे आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, और उसके बाद लड़की हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है कि ये मेरा मसला है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी कितनी मैच्योरिटी, उसका माइंडसेट कितना मैच्योर है और उसकी कितना सा मशवरा देती है। तो ये 3 लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि जब पहले दौर में ये जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था ये इतना खास नहीं था, तो बात पहुंचते इससे पहले कि वो अपने मैसेज जाए और अपनी माँ को बताए आपको 10 दिन के बाद, बात वैसे ही ठंडी हो जाया करती थी। तो मामला कुछ नहीं दे रहे हैं, हमने बात कुछ रिस्पॉन्स रिएक्ट करने लग गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। रिएक्शन जो है ना वो एनिमल्स देते हैं, वो केमिकल्स देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ही ऐसा। मोटिवेशनल स्पीकर हमारे हैदर गुरु साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, कोशिश हमने ये करनी है कि जो हमारा रिलेशन है उसको हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जब 2 लोग अलग हो जाते हैं तो उनके लिए तो मुश्किलात बढ़ती ही बढ़ती हैं और वो बच्चे जो हैं उनको सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। और सिंगल पेरेंटिंग